Good evening, everyone. Hope my voice is audible. Someone can give a thumbs up. Yes, sir. Okay, great. So, this is we will be starting this guidance and counseling. So, just now we finished our PCP classes for this subject. So, this is actually a student-run self-learning program actually. So, using our study material, whatever university has given it, with that we'll be learning, and it will be a mutual learning kind of activity. What we are doing, it's a group of students from the group we have started it, so that everybody gets the benefit out of it. So that's how we have started this activity. If someone is newly joined, just to give them a hint how we are going about. So we are recording this video, and we have a very good team actually. In fact, they have become very professionals now. So we have put a timetable who and when they are going to do, and we have taken in fact um, survey also, what time, I mean, what day they, can we conduct our classes. So many things have gone into it. So that's how we have started the classes now. So alternate days we are taking it, and whatever classes there are so many members who once I mean, Asha ma'am now she is taking up the, I mean, she is the one who is showing the slides, and she's also recording the classes, and after the recording it will be put in the drive also. So later also you can go and refer it, and future whoever is not able to attend this class also, they can go and have a look into it. So that's how the formal things are happening now. Okay, so these classes are taken by not the professors actually. So, but we are learning from the books, and whatever concepts we are learning, and we are from that we are explaining it to you. Okay, so you can always have a book in your hand so that you can refer it whatever we are going about. So that's how it is. The class actually, this is the first class. I mean, first lesson of guidance and counseling, and the first lesson is on guidance. So guidance, concept, and needs of this guidance. Okay, so guidance and counseling, actually it's a mutual I mean, guidance counseling is a part of a guidance. Okay, so that's how it says. Yeah, first line, ma'am. I mean, next slide, ma'am. Yeah. So the objective of this first lesson will be like we will be learning the meaning of guidance, and we will be learning why we need to have a guidance, and principles of guidance, and different areas of guidance where and all the guidance is actually we can utilize. Yeah. Next slide, ma'am. So first thing, we will understand what is guidance actually. So what is the meaning of guidance actually? And if you see, it is to direct, to point out, and show the path. So basic meaning. This is how the book is also given, and even our lecturer was also explaining the same thing. So literally, guidance means to direct, to point out, to show the path. So it gives you direction. I mean, whoever have taken that guidance as their role, so they have to direct the person who's sitting opposite, and he has to point out his own plus and minuses, and he has to show the right path. So that's how the definition is all about. So it is the assistance or help rendered by more experienced person to a less experienced person to solve certain major problems of the individual. So basic idea is that. So as a guidance, if you are giving for a school student, so
so you have better experience than the kid. So you have a very good education background. With that only, you can guide a person who's lesser educated, and he looks on to you for a better guidance. So that's how it is. So it is assistance or a help rendered by a more experienced person to a less experienced person to solve certain major problems. So of the individuals, this is how the definition goes. So this, if they ask for a 2 mark and what is guidance, you can just write this points. So then guidance, it can be of two things. One is concept, the other one is process. Okay, so guidance is a concept and also a process. How it's a concept is guidance is concerned with the optimal development of the individual. So any guidance, whoever is doing the guidance, he has to take care of the individual's development. That is to be optimum development of the individual. That is the first concept in the guidance. Okay, so as a process, guidance, what we say is two things. One is self-understanding, and the other thing is self-direction. How is self-understanding is, so as a guidance, we have to show one's strength, limitations, and other resources. For example, if a guy is there, if you are, for example, in a college, you are guiding a person who's the first year of a who's about to clear the course, and he wants to go to a job. So how you will guide him? Okay. So the first thing, you have to tell him what is his strength. Okay. So what is his positive things that he has. So first, you have to ask him. So what is your strength? So he will say, I'm good in maths. I'm good in chemistry. Whatever subject, what he says is, first let him understand what is he strong. So they say SWOT analysis that comes in MBA actually, strength, weakness, opportunity, and threat. So first thing we have to understand is strength. What is his strength? So that we have to that candidate, the person who's needing the guidance, they should know their strength first. Okay, so that is basic self understanding. Then what is their limitations? They can't go beyond that. Okay, so that is, they have to understand the limitation also, and then what other resources they have. For example, if he has finishes the degree, then if he wants to go to a master's, if he has to do a master's, so will he be able to do it? So if the for him the the can he pay the fees? So is he okay with that, or he has to go for a education loan? So those guidance, those resources part, he also has to understand. So that's how it is. So first, self understanding is the main thing. In self understanding, three things are there. One is strength, limitation, and resources. Three things he has to understand of his own. Then self direction. So then you have to guide him how he has to go about. Okay, so that's how the direction is. So one is to solve problems, and then he has to make choices, and then he has to make his decision of his own. Three things. So first, as a process, two things are there. One is self-understanding and self-direction. Self-understanding, he has to know his strength, limitation, and resources. Then self-direction, he has to understand. Once he understands his strength, then he can solve his own problems. Okay, so that's how we have to guide him. So ability to solve problems of his own, make choices, and decision on his own. So we should not make a decision for him. Okay, rather we have to make him decide of his own things. Okay, so instead of you deciding it, make him decide. So that person. So that will help him in long run. So that is the basic meaning of this guidance. The second is guidance as a principles. Guidance as a education. The aim of education is to achieve the fullest possible realization of possibilities
inherent in the individual. So they have their own, they have so much of things inside. Okay, so just we have to show them which are things which are inside, that we have to show them. Okay, so those things so that they can know themselves. So that is what realization of the possibilities inherent in the individual, what they have inside. Okay, so then so this is the basic things. I mean, pointing out the relationship between guidance and education. What they are saying. So guidance is all about educating the people what they have to do it. Okay, so that's what basic thing is all about. So in that they are saying two phases. Okay, so one is adjustive phase. The other one is distributive phase. Okay, so whereas in that is how they differentiate the guidance and counseling. Okay, so as far the that is how they see that is adjustive phase is about counseling. Okay, so it deals with personal, emotional problems of the individuals. That's how we do a counseling. Okay, for example, if he has any social problems, any educational problems, vocational problem, social problem, personal problem, or emotional problem, if they are dealing with these are separate things. Okay, so individual will have this, he can't mingle with the others. Okay, so for example, he'll have has personal problems like depression or distress he'll have. So these are personal problems and emotional problems. He will not be able to show his empathy to towards others. So these are personal problems which comes under counseling. Okay, that is adjustive phase. Then the other thing is distributive phase. Distributive phase is the guidance phase. Okay, and that is what we say as guidance. So we have to get differentiated. This is author name is Butter, who makes this logical separation. Okay, he makes this logical separation between counseling process and guidance process. What he says is this adjustive phase. What he says is it's about counseling, and distributive phase. What he says is it's about guidance. Okay, so this difference you have to understand: adjustive phase and distributive phase. Distributive phase, what he says is it's a common thing. Actually, it's a educational guidance, vocational guidance, occupational guidance. These are the problems they'll have, and we have to address to that. That is what adjustive phase is all about. Okay, distributive phase. Distributive phases, the bigger issues like educational, vocational, occupational. These are the distributive phase is the guidance principle. These are that's how it has to be addressed. The other thing is adjustive phase. That is how we adjust with this personal problems, social problems, and emotional problems. So that's how they divide this guidance and counseling in the first lesson. So you will have the same differentiation in the second lesson also. So in that you will have a detailed one. Okay. So just to understand what is guidance and counseling, they have given a definition here. Yeah. Next slide, ma'am. Now we are coming to the principles of guidance. Okay. So as earlier they told also. So first is holistic development of an individual. So idea is to develop an individual. That is the main idea of a guidance. Okay, guidance needs to be provided in the context of a total development of a personality. So any person's development is the uh, uh, main thing behind any guidance. Okay, so if you are giving a guidance, it should develop him. One person, if he has no idea, so what he has to do, for example, if he goes out after taking a degree, what he has to do, he doesn't have any idea. So when you guide a guy, so he will, after the guidance, he should be able to he should be able to know what is his available future for him. So that's how you should guide him. Okay, so that he knows the strengths and weaknesses of him, or when he goes out, what is the opportunity outside is awaiting for him.
So he will be completely a developed guy before and after. Okay, so that is the holistic development of an individual. That is the main principle of a guidance. Then second is the recognition of individual differences and dignity. So these are the principles main, and we have so many questions coming under in the topic principles of guidance. So you have to understand it. Okay. So holistic development of individual first. Second is recognition of an individual difference and dignity. அதாவது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் டிஃப்ரெண்டான கைரேகை இருக்கு. ஓகே, கைரேகை அப்படின்னா ஹோப் எவ்ரிபடி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் தமிழ். ஓகே, any thumbs up? Hope everybody understands Tamil. Tamil புரியுது இல்லையா? Okay. Guys, are you there with me? Yes, I'm traveling. Sorry, I'm traveling. I won't be able to answer. Welcome. Thank you. Yes. But I'm traveling. Sorry, I won't be able to join any conversation. No problem. It's thank okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. So, it's clear, sir. Okay, ma'am. Okay. So, first thing, the principle of the guidance is holistic development of individual. Second is recognition of an individual differences and dignity. So, first, நான் சொன்ன மாதிரி ஃபிங்கர் பிரிண்ட். இப்போ நீங்க எல்லாருக்குமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஆதார்ல வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சாலே நீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டேட்டாவும் வந்துடும் உங்களுது. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஹவ் தே ஆர் டேக்கிங் இட். ஸோ வாட் இட் மீன்ஸ் இஸ் இட்ஸ் யூனிக்னஸ். ஓகே, ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் யூனிக். எல்லாமே ஒவ்வொருத்தரோட தனித்துவம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அவங்களோட தனித்துவம் ஏற்ற மாதிரி தான் அதே மாதிரி தான் அவங்களோட டெவலப்மெண்ட்டும் இருக்கும். So each individual is different from every other individual. Individual is the combination of characteristics which provides uniqueness to each person. So first அதை வந்து ஒரு கைடன்ஸுக்கு முன்னாடி அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து அந்த ஒரு ஆள்கிட்ட பேசும் போதோ இல்லை அவங்கள கைட் பண்ணும் போதோ அதை வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஹீ இஸ் யூனிக். அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அவருக்கு கொடுத்த கைடன்ஸே இவருக்கு கொடுக்கறதுக்கு நீங்க யோசிக்க கூடாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஹி இஸ். அவங்கள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி கைடன்ஸா நீங்க அதை வந்து அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். ஸோ இது வந்து நான் லாஸ்ட் பையனுக்கு பண்ண அதே கைடன்ஸ் உனக்கு கிடையாதுப்பா. ஸோ யூ ஆர் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ தட் திங் யூ ஷுட் ஹேவ் இன் மைண்ட் அண்ட் யூ ஷுட் ஆல்சோ புட் தட் இன் த அதர்ஸ். யாருக்கு கைடன்ஸ் பண்றீங்களோ அவங்களுக்கும் அதை வந்து நீங்க காமிக்கணும். ஸோ தட் இஸ் மெயின் பிரின்சிபல். தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் நீட்ஸ். ஸோ இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியான தேவைகள் இருக்கும். இப்போ நீங்க எல்லாருக்குமே வந்து நீங்க நான் சொன்ன மாதிரி எஜுகேஷன், அடுத்தது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஜாப் போகணுன்றது இருக்காது. தே மைட் ஹாவ் லைக் அவங்க வந்து தே மைட் கோ ஃபார் அ டிஃப்ரெண்ட் நீட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தே மைட் கோ ஃபார் அ ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஆர் தே மைட் கோ ஃபார் அ ஒரு அவங்களே ஓன்னா ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பண்ணலாம். ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு தேவைகள் இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி சில பேருக்கு வந்து ஃப்ரீடம், நீங்க நான் ஒரு எஜுகேஷன் லைன்லயே சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ இஃப் யூ கன்சிடர் த அதர் திங், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு மேரேஜ் கவுன்சிலரா எடுத்துக்குவோம். அவங்க மேரேஜ் அவங்க ரெண்டு பேரோட லைஃப்ல வந்து நீங்க அவங்கள வந்து கைட் பண்ணணும். இஃப் தே ஆர் நாட் ஓகே வித் த மேரேஜ் திங் அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல அந்த பர்சனுக்கு வந்து அந்த லைஃப்ல என்ன தேவை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த மேரிட் லைஃப்ல ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் தேவை இருக்கலாம், இல்ல அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட், செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அங்க தேவை இருக்கலாம், அவங்களுக்கான மரியாதை டிக்னிட்டி தேவை இருக்கலாம். ஸோ அதை வந்து யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அதாவது அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் நீட்ஸ், அவங்களோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு கைட் தெம். ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் சேஸ். Guidance based upon individual needs, that is freedom, respect, dignity. So under the இதுக்கேற்ற மாதிரி தான் we have to do it. So first is holistic development of individual. ரெண்டாவது வந்து recognition of an individual differences and dignity. Third is acceptance of individual needs. சரிங்களா? Fourth வந்து individual need a continuous guidance process from early childhood throughout the adulthood. ஸோ இண்டிவிஜுவல் நீடுன்னும் போது இட் இஸ் நாட் ஒரு இடத்துல இல்லை ரெண்டு இடத்துல இல்லை, அது வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ்.
எங்க வேணாலும் அவங்களோட நீட் வந்து மாறலாம், அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து தேவைப்படலாம், தேவைப்படாம போகலாம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். இதை இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ், அதுதான் சொல்றாங்க. ஸோ கைடன்ஸ் இன்வால்வ்ஸ் யூசிங் ஸ்கில்ஸ் டு கம்யூனிகேட் லவ், ரெகார்ட், ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் அதர்ஸ். அதே தான் இப்போ தேர்ட் பாயிண்ட்ல சொன்ன மாதிரி அதே ரெஸ்பெக்ட் தான் வருது, லவ் வருது. சரிங்களா? ஸோ கைடன்ஸ் இன்வால்வ் யூசிங் ஸ்கில்ஸ். நீங்க இந்த நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு கைட் பண்றோம் அப்படின்னோன்னா அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம். அவங்க சின்னவங்களா இருக்கலாம், பெரியவங்களா இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளை மாத்திக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அவங்கள வந்து கைட் பண்ணோம். அதுதான் சொல்றாங்க கைடன்ஸ் இன்வால்வ் யூசிங் ஸ்கில்ஸ். அந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து நம்மள்ட்ட இருக்கணும். யூசிங் ஸ்கில்ஸ் டு கம்யூனிகேட் ப்ராப்பரா அந்த இதை வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணோம் அவங்களுக்கு. சரிங்களா? லவ், ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் அதர்ஸ், அதை வந்து ப்ராப்பரா நம்ம வந்து கைட் பண்ணோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த பிரின்சிபல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஹாலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட், செகண்ட் ரெகக்னிஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் டிஃபரன்சஸ் அண்ட் டிக்னிட்டி, தேர்ட் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் நீட்ஸ், ஃபோர்த் வந்து இண்டிவிஜுவல் நீட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ், ஃபிஃப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைடன்ஸ் இன்வால்வ் யூசிங் ஸ்கில்ஸ் டு கம்யூனிகேட். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த guiding principles of guidance. Next slide, ma'am. Okay, so need and importance of guidance. So ஏன் கைடன்ஸ், எதுக்காக நம்ம கைடன்ஸ் வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து அதுதான் சொன்னோம். நம்மளோட மீனிங்கே வந்து அதுதான். தட் இஸ் வாட் இட் வாஸ் சேயிங். Guidance helps in understanding one's strength, limitations, and other resources. Okay, guidance helps individuals to develop ability to solve problems and take decisions. So basic things, ஒருத்தருக்கு வந்து கைடன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னும் போது அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து நம்ம புரிய வைக்கணும் அவங்களுக்கு. ஸோ சிம்பிள் பேசிக் திங்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அவங்கள வந்து டைரக்ட் பண்ணக்கூடாது. rather than அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை புரிய வச்சு லெட் தம் டைரக்ட் தெம்செல்ஸ். அதுதான் சொல்றாங்க செல்ஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் செல்ஃப் இது சொன்னாங்க இல்லையா, டூ திங்ஸ். செல்ஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், செல்ஃப் டைரக்ஷன். ஓகே, கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க கைஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, கொஞ்சம் தப்புன்னு மறந்துட்டெல்லாம் எடுத்து விடுங்க. இது இட் ஷுட் பி இன்ட்ராக்டிவ். ஓகே, ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பிசிபி கிளாஸஸ் தாண்டிட்டோம். ஸோ தட் வாஸ் ஃபுல் ஸ்பீட்ல போயிட்டாங்க. ஸோ வி கேன் கோ த சேம் ஸ்பீட் இயர். ஸோ அதனால கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க. ஹூவர் இஸ் no problems, whatever it may be right, it may be wrong, but we are all learning here. Saringla, so you can come up with examples also. Okay, so books la na edum thappu panniyenda adhiyum solli kaamikalam. It's a mutual learning class idu. Okay, or thumbs up. Am I audible? Romba silent ah irukku class. Yes Naveen, thank you, carry on. Yes, thank you Naveen sir, thank you. Yes, that's how it should be. So interactive ah irundha naanum konjam illana na mattum pesra mari irukku, adha. Yeah, we'll add examples. You continue please. Thank you. Okay, so adha, so sonna mari need and guidance. Need ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that is what it is. Ma'am, முன்னாடி slide. Who's that? Oh, Carolyn here. Sorry, Yes, emergency. Sorry, our emergency. I couldn't join you, so I joined very late. So All for good. to the examples எல்லாம் நீங்க பேசிட்டே இருங்க. எக்ஸாம்பிள் எது தோணுதோ நான் டக்குன்னு எடுத்து விடுறேன். Okay, thank you ma'am, thank you. Before slide ma'am. Asha ma'am, முடியல. Need and importance முடியல. Okay, yes. So that's what I was saying. இப்போ என்னன்னா it's all about self understanding and self direction. So இதுதான் வந்து guidance is all about. அதுதான் இங்கேயும் சொல்றாங்க. சரிங்களா? Self understanding and self direction. Guidance helps in understanding one's strength, limitations, and other resources. Okay, so guidance helps individuals to develop ability to solve problems and take decisions. இதுதான் வந்து நம்ம மீனிங்லயும் சொன்னோம். So we should not guide them, rather than we should
show them their strength, and with that strength they have to guide themselves. Okay, so that's how the guidance should be. அதுதான் சொல்றாங்க இல்ல entire இதுல guidanceல that is what it says. சரிங்களா? So optimum development of individual, that's how we, இப்போ அவங்களோட strength நம்ம சொல்லி காமிச்சிட்டோம்னாலே obviously they will know, they will develop on that. Okay, so ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களே வந்து அந்த டைரக்ஷனை அவங்களே உண்டாக்கிப்பாங்க. So we don't have to direct them. அதுதான் optimum development of individual, solving different problems of the individual. So ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும். I will tell you an example. Yes, yeah, okay, I'll tell you an example. Actually என்னன்னா when you do இன்னும் அட்வான்ஸ் நீங்க ஏதாவது கவுன்சிலிங் படிக்கும் போது இல்லைன்னா ஒரு சிபிடி படிக்கும் போது will be involved in questionnaires. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா? சோ அந்த questionnaires-லயே வந்து you have to say, hear the history sheet வச்சு you have to prepare the questionnaires. So and based on that question, அந்த question நீங்க கேட்க என்ன பண்ண உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் வந்துரும். So you will guide the person so that you get the answer from the same person. ஏன்னா see, you don't know what is running inside their mind. They might even slip whatever, I don't want to show, I want to share my thoughts to this person அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொஞ்சம் stubborn இருக்கலாம். So ஆனா when when you start guiding them through questionnaires and through interaction, அப்படி பண்ணும்போது yeah, they will answer it. See, best example is the criminals. Okay, recent பாத்தீங்கன்னா the daughter has killed the mother for the property, and she is fully enacting that my mother died and all of a sudden all that. But somehow the very or 24 hours lay வந்து the police has found out that the daughter has only killed the mother. So இது எப்படி அப்படின்னா even these policemen were trained to question the criminal in a way that they get answered from their own mouth. அவங்க கிட்ட இருந்தே அந்த ஆன்சர் வந்துரும். கரெக்ட். அவங்க ஒரு பேட்டர்ன் ஆஃப் क्वेश्चंस வச்சிருப்பாங்க. So that itself correct, very true. So அந்த மாதிரி தான் பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணாலே அவங்களுக்கு வந்து they will find out whether he who is criminal. Correct, very true. Yeah, the pattern changes for each patient. ஒரு based on the head history sheet it changes. So அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம அவங்களை கைட் பண்ணும்போது இல்ல உங்களுக்கு எங்க வலிக்குது, உங்களுக்கு அந்த ஆன்சைட்டி வந்தா எங்க உங்களுக்கு வலிக்குது, சோ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. சோ அப்போ அந்த ஒரு அந்த நம்ம அந்த பெயின் எங்க அவங்களுக்கு வலிக்குது, எந்த ஷோல்டர்ல வலிக்குதா இல்ல ஹெட்டுக்கு பின்னாடி சோ இத மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. There is, just take an example. It's not the right time, because we can't go into an advancement on this. No, I want to add in this. Actually, என்னன்னா இப்போ 2 days back சுலோச்சனா மேம் பேசிட்டு இருந்தேன். மேம் இடையில பேசுவோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா உங்கள? சுலோச்சனா மேம் actually she is a student of ours, senior அவங்க actually. So she has done MSW. அவங்க வந்து இந்த கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங்கும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க நம்ம இப்போ we are not used to this guidance, கவுன்சிலிங்கோ இல்ல கைடன்ஸோ நான் பண்ணதில்லை ஆக்சுவலா. பட் there are many people who are doing it. அவங்க பண்றவங்களுக்கு வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி they will know, அவங்க பண்ணும் போதே தெரிஞ்சிரும் அவனுக்கு வந்து what he is lacking. ஒரு 4-5 கொஸ்டின் கேட்டோடனே what he is lackingன்றது தெரிஞ்சிரும். that is over a period that skill will come to you. பட் அதோட நீங்க பண்ணதான் you will get that skill. ஓகே, ஸோ அவங்க அதுதான் சொல்றாங்க. அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா I am able to find it but it takes a bit time. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த என்னது ஏதோ ஒரு அனாலிசிஸ் என்னது இது நம்ம கூட பார்த்தோம், ஏதோ வேரியேஷன் அனாலிசிஸ் தான். வாட் இஸ் அனாலிசிஸ் தட் எக்ஸாக்ட்லி? ஐ ஃபர்காட். வேரியேஷன் அனாலிசிஸ் ஏதோ ஒரு அனாலிசிஸ் சொன்னாங்க. ஸோ அது வந்து அந்த தீஸ் ஆர் அந்த ஸ்கேல் வச்சு that in fact that we can find it up exactly where he is faltering. சரிங்களா? so on the scale of measurements தான் she wants to know. So அது தெரிஞ்சதுன்னா in fact she can get into the detail very fast.
or very accurate. So that is over a period it will come to us. அதான் சொல்ல வரேன். So solving different problems of the individual. So இந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு different problems இருக்குன்றத நீங்க வந்து over a period you can't make it immediate நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது, because we are not doing guidance regularly. So guidance பண்ண we will understand these things very easily. Just like that, இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி they can find it out just like that. நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அப்போ அவங்களுக்கு வந்து so that we can give them accurate problem or exact solution we can give them. So that is what she was also நம்ம பேசுவோம் அப்புறம் அவங்கள்ட்ட பேசுவோம். Yes. So that's how the group is all about. So அந்த குரூப்ல வந்து different grades எல்லாம் இருக்கிறாங்க. So like சித்ரா மேம், ஆஷா மேம், கேர்லைன் மேம், all are grades. So அதனால there are so much of things are there for us to learn from them. So that is a great thing about this group. So better all of I want to give just give one tip. இப்போ OCD பத்தி படிச்சிட்டு இருக்கோம்ல, நம்ம கைடன்ஸ் இதுல படிச்சிருக்கோம்ல, ஆட்டிசம் அண்ட் OCD. So அது பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வந்து ரூட் காஸ் வந்து இட் இஸ் பேரண்டிங் வந்து ஏர்லி பேரண்டிங் அவங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை. லெஃப்ட் அவுட் ஒரு ஹாஸ்டல்ல சேர்த்துறாங்க சின்னதா இருக்கும் போது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க பிள்ளைகளுக்கு தான் இந்த OCD எல்லாம் வருது, இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சைட்டி வருது. அவங்க பாத்தீங்கன்னா தண்ணியில ரொம்ப நேரம் இருப்பாங்க, குளிச்சுட்டு இருப்பாங்க, ரொம்ப நேரம் ஒரு விஷயத்த கிளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி அதுக்கெல்லாம் வந்து ரூட் காஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சோ எப்படின்னா எதுனால இப்படி பண்றாங்க, டிஎன்ஏன்னு ஒரு மூவில அந்த கேரக்டர் ஹீரோயினை வந்து இப்படி காமிச்சிருப்பாங்க. she is OCD. ஓகே, அவங்க பண்ணதையே திருப்பி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ அதை வச்சு அந்த டிஎன்ஏ மூவி யாரும் பார்த்திருந்தாங்கன்னா தெரியும். someone has seen it. அப்புறம் என்னோட கிளாஸ்ல நான் மூவி எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலன்னா எப்படி? ஆமா, அது வந்து ஓசிடி கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து ஆக்சுவலா ஓசிடி என்னன்னா அவங்க வந்து ஒரு இவங்கள பாப்பாங்க, கைடன்ஸ் கவுன்சிலரை போய் பாப்பாங்க. அவரு வந்து சொல்லுவாரு இது இட்ஸ் ஓசிடி அப்படின்னு. அதனாலதான் நான் சொன்னேன். He will say that she has a OCD, so she has to take the pills properly. அதை வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோட்ட சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்க அந்த மூவி பாத்தீங்கன்னா அந்த இதை நோட் பண்ணுங்க. அவர் வந்து அதுதான் சொல்லுவாரு, she has OCD அப்படின்னுவாரு. அவன் போயிட்டு வெளியில போய் கவுண்ட் பண்ணதே, அவன் வெளியில போய் நீ எவ்வளவு பேஷண்ட் இருக்காங்க பாத்துட்டு வாமா அப்படின்னுவாரு. போய் வெளியில போய் பார்ப்பாங்க, பார்த்துட்டு சார் கவுண்ட் பண்ணிட்டு 9 சார் அப்படின்வாங்க. கரெக்டாமா 9ஆமா? இல்ல சார் நான் திருப்பி கவுண்ட் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு திருப்பி போவாங்க. இல்ல வேணாம் அப்படின்னுவாரு. ஸோ ஷி வில் டூ இட் ரிப்பீட்டேட்டிவ்லி. ஸோ அவங்க வந்து அத மாதிரி so many things are there, not only this repetition, so many other things are there. அதான் நீங்க மூவி சில இந்த மாதிரி சைக்கோ த்ரில்லர்ஸ் அதெல்லாம் பாக்குறது இப்போ வந்து எல்லாம் ரெகுலர் ஆயிடுச்சு இப்போ ஆஃப்டர் ஸ்டார்டிங் தி சைக்காலஜி கிளாஸஸ். ஸோ ஓகே, ஜஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் இட். ஸோ ஓகே, yeah, okay, so that's how it is. So I was just telling that இப்போ என்னன்னா சால்விங் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல். ஓகே, ஸோ இது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் எதுக்கு இந்த நீட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கைடன்ஸ்ன்றது தான் இது. ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் திங் இஸ் செல்ஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், செல்ஃப் டைரக்ஷன். செகண்ட் வந்து ஆப்டிமம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல், அதுதான் மெயின். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சால்விங் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல். ஸோ அவங்களுக்கு வேரியஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ வி ஹாவ் டு கைட் தம் ப்ராப்பர்லி. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அகாடமிக் growth and development, that is what educational guidance is all about. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா occasional maturity na how he has to find a job. So those things we should guide them. Okay, so what he has to look when he goes out after finishing his degree, அதெல்லாம் வந்து occasional choices, occasional adjustments. ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு என்னென்ன பேசிக் திங்ஸ் he has to do it and ஆஃபீஸ், அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு கைடன்ஸா கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ தட் இஸ்
what is all about. அப்புறம் social personal adjustment, அதுவும் வந்து how he has to be socially adaptable to the once he goes out from the educational things. When he goes out to the world, how he has to adjust with the social things, better family life, how he has to adjust within the family. இப்போ புதுசா கல்யாணம் ஆகி how he has to adjust. These are the need actually guidanceல good citizenship இருக்கிறதுக்கு வந்து how he has to be. So these are the guidance what we are giving finally for national development. So இது நீடுன்னு கேட்டாலே இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். First self understanding, self direction, optimum development of individual, solving different problem of individual, academic growth, vocational is nothing but a job, how to get into a job and how to adapt to a job. So social personal adjustment, but better family life, good citizenship for conservation and proper utilization of resources. Finally for national development, how he has to involve in the nation's development. So these are the இது எல்லாத்துக்கும் கைடன்ஸ் தேவை இருக்கு, அதுதான் வந்து சொல்ல வராங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல் கைடன்ஸ் சர்வீசஸ் வந்து இருக்கு. ஸோ வாட் வி சோ மெனி கைடன்ஸ் சர்வீசஸ் ஆர் தேர். என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம். பிஃபோர் தேட் தீஸ் ஆர் த கைடன்ஸ் சர்வீசஸ். ஒன்னு வந்து பர்சனல் guidance, second educational guidance, third வந்து vocational guidance, fourth பாத்தீங்கன்னா avocational guidance, fifth பாத்தீங்கன்னா social guidance, moral guidance, அப்புறம் health guidance, leisure guidance. So these are the guidance. Okay, so இது வந்து பிக்சர்க்காக போட்டிருக்கேன். next ma'am, next slide ma'am. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல் கைடன்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் வந்து வருது. ஓரியன்டேஷன் சர்வீசஸ், ஸ்டூடெண்ட் இன்வென்ட்ரி சர்வீசஸ், கரியர் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீசஸ். இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல் கைடன்சஸ் சர்வீஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும், சரிங்களா? இந்த ஓரியன்டேஷன் சர்வீஸ், ஸ்டூடெண்ட் இன்வென்ட்ரி சர்வீசஸ், கரியர் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீசஸ், கவுன்சிலிங் சர்வீசஸ், குரூப் கைடன்ஸ் சர்வீசஸ், பிளேஸ்மெண்ட் services, research and evaluation services. So ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா எது வந்து we have to cover அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ எனி ஸ்கூல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெர் ஆர் இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்கூல்ல தான் இப்போ வந்து கைடன்ஸ் கவுன்சிலர் அந்த மாதிரிலாம் வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப ரேரா. தட் இஸ் I've seen some of the CBSE schools are having it, but I don't see anything from the matriculation school or state boardல வந்து வைக்கிறது ரொம்ப ரேரா இருக்கு. So hardly you can find a counselor, but some schools are coming up with this guidance services, சரிங்களா? ஸோ அங்க பாத்தீங்கன்னா ஓரியன்டேஷன் சர்வீசஸ். அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஓரியன்டேஷன் இஸ் நத்திங் பட் கெட்டிங் அடாப்டட் டு த ஸ்கூல் என்விரான்மெண்ட், சரிங்களா? எப்படி அடாப்ட் ஆகுறதுன்றது. ஸோ அதுக்கு வந்து தே ப்ரொவைட் அ கைடன்ஸ். ஸ்டூடெண்ட் இன்வென்ட்ரி, அவன் என்னென்ன வச்சுக்கணும், என்னென்ன ஹவு ஹி ஹேஸ் டு ஹேண்டில் ஹிஸ் ஓன் திங்ஸ் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் கரியர் இன்ஃபர்மேஷன், நம்ம சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல் விட்டுட்டு வெளியில போகும்போது வாட் ஹி ஹேஸ் டு கோ ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன், வந்து வெதர் ஹி ஹேஸ் டு டேக் NEET exam, or he has to take engineering, or he has to take arts and science, or he has to take a commerce, or he has to take if he has to do auditing வந்து வேற எதுவும் பண்ணுமா, இதெல்லாம் வந்து கரியர் இன்ஃபர்மேஷன். ஆர் குரூப் கைடன்ஸ், இப்போ குரூப் கவுன்சிலிங் சர்வீசஸ் ஃபார் குரூப் கைடன்ஸ் சர்வீசஸ் அப்படின்றதும் இருக்கு. பிளேஸ்மெண்ட் சர்வீசஸ் நத்திங் பட் சேம். ஒரு காலேஜ்ல வந்து நீங்க அதுக்கப்புறம் டிகிரி முடிச்சுட்டு நீங்க எப்படி பிளேஸ் ஆக போறீங்க அப்படின்றத வச்சு. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து என்ன கைடன்ஸ் சர்வீசஸ் இருக்கு அப்படின்றது. எஸ் மேம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போறது மெயின் இதுதான். ஸோ இம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஏரியாஸ் ஆஃப் கைடன்ஸ் இன் குளோபல் கான்டெக்ஸ்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் அதான் சொன்ன மாதிரி பர்சனல், எஜுகேஷனல், வொகேஷனல், அவோகேஷனல், சோஷியல், moral, health and leisure. So first we'll see personal. Yes ma'am. Personal guidance. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மெயின் மூணு இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்சனல், எஜுகேஷனல்,
அண்ட் ஒகேஷனலுக்கு வந்து தேவ் கிவன் 3 ஸ்டேஜ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எலிமெண்டரி ஸ்டேஜ்ல என்ன மாதிரி பர்சனல் கைடன்ஸ் கொடுக்கணும், செகண்டரி ஸ்டேஜ்ல டெர்ஷரி ஸ்டேஜ்னு. ஸோ 3 ஸ்டேஜஸா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பர்சனல் கைடன்ஸ் இன் அதாவது பர்சனல் கைடன்ஸ்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஃபேஸ் மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் டு தெம்செல்ஸ், தேர் பேரண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் எக்ஸெட்ரா. த எய்ம்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பர்சனல் கைடன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே அவங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து பர்சனல் கைடன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். தே மைட் பி அவங்க டீச்சரா இருக்கலாம், டீச்சர் கொடுக்கலாம், இல்லை பேரண்ட் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி கூட கொடுக்கலாம். பட் ஆஸ் அ கைடன்ஸ் நம்ம எப்படி கொடுக்குறதுன்றது வந்து தட் இஸ் வாட் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் அபவுட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிமெண்டரி ஸ்கூல் ஸ்டேஜ். ஸோ ஸ்டார்டிங்ல ஒரு கிட் ஸ்கூல்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. எலிமெண்டரி ஸ்டேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிண்டர் கார்டன் அப்படி வர்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு பேசிக் எப்படி சிரிக்கணும், ஹவு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு வந்து பேசிக் திங்ஸை வந்து சில ஸ்கூல்ல சொல்லி தராம இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஷேரிங் இது கொடுக்கணும். ஹவு யூ ஹாவ் டு ஷேர் இட் வித் அதர்ஸ். இப்போ நீங்க சில இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, ஃபாரின் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த கிண்டர் கார்டன் லெவல்லையே தே வில் ஷோ ஒரு எல்டர் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து எப்படி வழி விட்டு உட்காரணும். ஒரு சீட் இருக்கு, அவங்களுக்கு ஒரு சீட் எம்டியா இல்லை, அப்போ அவங்க எல்டரை வந்து உட்கார வைப்பாங்க. அந்த சின்ன கிட்டுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஒரு பிரெக்னென்ட் லேடி வந்தோன்னா தே ஹாவ் டு லிவ் வே. ஸோ தீஸ் ஆர் பேசிக் திங்ஸ். It is taught in the elementary level itself, so that they'll over a period they will know இப்போ ஷேர் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து they accommodate those elder people or ரொம்ப தேவை இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும், ஹேண்டிகேப்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்றத எலிமெண்டரி ஸ்டேஜ்லயே சில ஸ்கூல்ஸ்ல, ஃபாரின்ஸ்ல ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த கைடன்ஸ் தட் we have to give. So opportunity should be given to students for their self-expression. Personal guidance at this stage deals with problems related to feelings of insecurity, social acceptance and discipline. Main discipline. Okay, ஒரு டைமுக்கு வரணும், சரிங்களா? டைமுக்கு வரும்போது நீங்க வந்து கரெக்டா க்ரூம் பண்ணியிருக்கணும், ஓகே, நெயில்ஸ் கட் பண்ணியிருக்கணும். These are basic elementary things that can be given at the elementary stage. Secondary stage பார்த்தீங்கன்னா the students have more intricate personal problems. அவங்கள என்னன்னா இப்போ செகண்டரி ஸ்டேஜ்ல வந்து அடுத்த லெவல், இப்போ அடாலசென்ட் ஏஜுக்கு வந்து அதுதான் வந்து செகண்டரி ஸ்டேஜ்னு சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பெக்குலியர் பிசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அவங்க வந்து தே ஹாவ் தட் டெவலப்மெண்ட் பர்சனல் அந்த நார்மல் ஏஜ்ல இருந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் வருவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கான பிசிக்கல் சேஞ்சஸ்லாம் ஆகும். that we have to guide them. It is a normal thing, nothing to worry அப்படின்றத சொல்லணும், சரிங்களா? ஸோ அவங்களோட கேரக்டரைசேஷன், அவங்களோட எமோஷன்ஸ் எல்லாமே மாறும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி we have to guide them. ஸோ these are normals. அத மாதிரி அவங்கள அடாப்ட் பண்ண வைக்கணும் அந்த இதுக்கு. ஸோ அதுக்கும் ஒரு கைடன்ஸ் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் செகண்டரி ஸ்டேஜ். டெர்ஷரி ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு tertiary stages, how you adapt to the normal reality of the life. ஓகே, ஸோ எல்லாமே வந்து நீங்க ரியாலிட்டியோட அட்ஜஸ்ட் பண்ண வைக்கிறது தான் அந்த கைடன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் த tertiary stage. ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் சேஸ். ரியாலிட்டி யூ நோ இட். இப்போ நீங்க வந்து so many things, வேர்ல்ட்ல வந்து so many things are there. You have to adapt to those world social life வந்து அடாப்ட் பண்றதுக்கு. So you have to guide it. So these are personal guidance. So அதை வந்து மூணா பிரிச்சிருக்காங்க. எலிமெண்டரி ஸ்டேஜ், ஸ்கூல் ஸ்டேஜ், செகண்டரி ஸ்டேஜ் வந்து அடாலசென்ட் ஏஜ், தேர்ட் வந்து when you are adulthood stage how you adapt to the environment. So these are the personal guidance. So educational guidance ல பாத்தீங்கன்னா சேம் திங். இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா 3 ஸ்டேஜ் வரும், சரிங்களா? டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் பேசிக். ஒரு எஜுகேஷன் பாத்தீங்கன்னாலே ஸோ பேசிக்கா எலிமெண்டரி ஸ்டேஜ்ல ஹவு வி அவங்களுக்கு வந்து சும்மா நீங்க வந்து பெண்ணு பிடிச்சி எழுதி கொடுக்கறதுக்கு இல்லை பேசிக் திங்ஸை வந்து அந்த வேர்ட்ஸ் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது, அந்த இதெல்லாம் வந்து கைடன்ஸ் பண்றது தான் எலிமெண்டரி ஸ்டேஜ்ல வரும். நெக்ஸ்ட் ஷீட் போங்க மேம்.
நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். யா. ஸோ இது வந்து அதே தான். ஸோ சிம்பிள் திங்ஸ். இப்போ அங்க பார்த்த மாதிரியே தான் இதுலயும் 3 ஸ்டேஜ் இருக்கு. எலிமெண்டரி ஸ்டேஜ், செகண்டரி ஸ்டேஜ், டெர்ஷரி ஸ்டேஜ். எலிமெண்டரி ஸ்டேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டயக்னைசிங் டிஃபிகல்டிஸ், அவங்க வந்து எழுதுறது பெண்ணை பிடிக்கிறது ப்ராப்பரா இருக்காது. ஸோ அதை வந்து ப்ராப்பரா கைட் பண்ணும். சில பேருக்கு வந்து அந்த அதுலயே வந்து ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சில கிட்ஸுக்கு. அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி கைடன்ஸ் கொடுக்கணும். இது வந்து எலிமெண்டரி ஸ்டேஜ்ல. ஸோ செகண்டரி ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் தெம்செல்ஸ் பெட்டர், அப்ரோப்ரியேட் கோர்சஸ் டு கெட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் எஜுகேஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ அவங்கள இப்போ நீங்க எழுதுறது முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அந்த அடாலசன்ட் ஏஜ் இல்லைன்னா அந்த பிரைமரி ஸ்டேஜ்ல அவங்க மெமரி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றது. ஸோ அவங்க வந்து அந்த நெக்ஸ்ட் லெவல் இப்போவே பாத்தீங்கன்னா ஹிந்தி எடுக்கணுமா இல்ல த்ரீ லாங்குவேஜா இல்ல 2 லாங்குவேஜா இல்ல எது மெயினா படிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து யூ கேன் கைட் அக்கார்டிங் டு தட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து செகண்ட் லாங்குவேஜ் வந்து வெதர் தே ஆர் கோயிங் டு டேக் தமிழ் ஆர் ஹிந்தி, இதெல்லாம் வந்து அந்த செகண்டரி ஸ்டேஜ்ல எடுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ எஜுகேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி இருக்கும்? So if you take Tamil, what is the opportunity you have? If you take Hindi or what other language, if you are going to அது வந்து ப்ராப்பரா கைட் பண்ணும். ஸோ how he is going to go about அப்படின்றது. ஸோ அது வந்து செகண்டரி ஸ்டேஜ்ல. தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹையர் ஸ்டடீஸ். ஸோ இதுவே வந்து தேர்ட் வந்து when he goes out of the college, I mean out of the school, 12th முடிச்சுட்டு ஹையர் ஸ்டடீஸ் how he has to take commerce இல்ல he has to do any இல்ல இது வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்துரும். டெர்ஷரி ஸ்டேஜ்ல you know who is the highest paid counselors யார் தெரியுமா? career counseling and education counseling, அவங்க தான் highest paid. சரி, யாராவது பண்ணணும்னா அதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அதுல கெரியர் அண்ட் எஜுகேஷன் ஆயிடலாம். எதுவும் பேக்கேஜ் ஐடியா இருக்கா மேம்? Because I went to my daughter, so I know. நான் வந்து அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருந்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, சுலோச்சனா மேம்கிட்ட. அவங்க she was saying actually she was called for counseling in and church park. ஜெயலலிதா படிச்சாங்க இல்லையா ஸ்கூல்ல 1000 லைட்ஸ்ல, அங்க வந்து அவங்கள வந்து கவுன்சிலிங்காக கூப்பிட்டுருக்காங்க. தட் இஸ் ஃபார் ஸ்கூல் கவுன்சிலிங். ஸ்கூல் கவுன்சிலிங் வந்து கூப்பிட்டுருக்காங்க. ஸோ ஷி வாஸ் கிவன் குட். ஆனா ஏர்லி மார்னிங் வர சொல்லியிருக்காங்க. அதனால சாரி அவங்களோட பர்சனல் திங்ஸ்லாம் ஷேர் பண்றேன். பட் த திங் இஸ் தெர் இஸ் a huge scope for both. நீங்க சொன்ன மாதிரி there is a huge scope for educational counselors. So that is very true. ஆமா. So that is there. Opportunity is huge. Stuck in one school, then you cannot. Like if you're like moving around with many schools as a external consultant, they do good. I mean, they make good money, but it takes some experience. But you can you can start with a single school as an educational counselor. Correct. Then when you one school there are many students, so you will definitely get a hands-on experience there. So you when you become an external consultant for many schools, then I think you start getting more money. So எல்லாமே அப்படிதான், டாக்டர்ஸ் அப்படிதானே. when you கொஞ்சமா தான், I mean only at the age of after 30-35 they become on the experience. Correct, very true. Nowadays adding when we were childhood, we have the disciplinary, all the things from the initial stage of the school. Like sir said, the nail cutting, polishing the shoes, being on time, punctuality, etc. So now what happened is that they have started like Montessori. So that is how they are wanted to do their self work. So it itself become a separate school. Like it is almost like counseling or guidance. So that the Montessori which they are paying highly paid school nowadays. Correct, very true. So that's how the education guidance is all about. So first personal guidance, next is educational guidance. No, on their how do you able to proceed after this?
after Yes. MSc. So this is one of the tips. Correct. Very true. Very true. ஆமா. So if you have a background, அதுலயே கொஞ்சம் நீங்க ஸ்கில்ஸை ஷார்பன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் a best opportunity for you. Educational guidance. Yes. Yeah. So that's about educational guidance. And thank you, ma'am. Thank you, Naveen sir. So next is vocational guidance. So process of assisting the individual to choose an occupation, prepare for it, enter upon it, and progress in it. So once you are done with education, now it's about occupation. How about so அந்த occupation வந்து என்ன occupation போறது, ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்றது, அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து டுவர்ட்ஸ் தட் ஹவு டு யூ கெட் த்ரூ வித் இட், இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்றது, இல்லை இன்டர்வியூ ரெஸ்பாண்ட் பண்றது, ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் திஸ் வொகேஷனல் கைடன்ஸ். ஒரு இன்டர்வியூல போய் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், ஆர் இன்டர்வியூவே வந்து நீங்க எப்படி சர்ச் பண்ணுவோம். தெர் ஆர் so many portals, நௌக்கரி, Indeed, அந்த மாதிரி LinkedIn, இது so many apps are there for searching for jobs. எப்படி ஜாப் சர்ச் பண்றது, தென் ஒரு ரெஸ்யூமை எப்படி ரெடி பண்றது, all these things will come under vocational guidance. சரிங்களா? ஸோ அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா 3 ஸ்டேஜ் இருக்கு. At this stage, some qualities and skills which have greater vocational significance, love and respect for manual work. ஸோ ஒரு இப்போ ஜாப் போறீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஜஸ்ட் அங்க இருக்கிற ஸ்கில்ஸ் மட்டும் இல்லை, பேசிக். இப்போ எஜுகேஷன் நீங்க வந்து ஒரு இது சொல்லுவாங்க, ஸோ இருக்கிறதுலயே ஹாப்பியஸ்ட் ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறதுலயே ஹாப்பியஸ்ட் ஸ்டேஜ்னு பாத்தீங்கன்னா காலேஜ் கோயிங் ஸ்டேஜ்னு தான் சொல்லுவாங்க. வேர் யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி full freedom, whereas there is no much of responsibility in that. அதுக்கப்புறம் you are getting into a responsible life. So அப்படின்னும் போது how to change over, அந்த transition வந்து how you are taking it. சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து எலிமெண்டரி ஸ்டேஜ்ல வரும். ஸோ ஒரு ஃபுல் ஃப்ரீடம் இருக்கிற இடத்துல இருந்து தென் யூ ஆர் கெட்டிங் இன் டு வெரி ரெஸ்பான்சிபிள் இதா வந்து மாற வேண்டிய ஒரு இது. ஸோ அந்த டிரான்சிஷனை வந்து ஹவு டு அடாப்ட் இட், ட்ரைனிங் இன் யூஸ் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ், ஸ்பிரிட் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ் ஒர்க், ஷேரிங், அப்ரிசியேஷன் ஃபார் ஆல் ஒர்க்ஸ். ஸோ குட் இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் டு பி டெவலப்டு. ஸோ ஸ்கூல் கவுன்சிலர் தானே? இல்ல மேம், இது வந்து வொகேஷனல் கைடன்ஸ்ல வருது. ஸோ தட் இது வந்து ஸ்கூல் முடிச்சதுக்கு அப்புறம், சாரி இது வந்து ஆமா, இது வந்து வொகேஷனல் கைடன்ஸ். இது வந்து என்ன சொல்றாங்க, they teach gardening because and to shell out their energy, the children they teach gardening and other skills. ஆமா, ஸ்கூல்ஸ்ல வரலாம். ஆமா, அது லீஜர் ஆக்டிவிட்டி, லீஜர் கைடன்ஸ்னு ஒன்னு இருக்கு. லீஜர் கைடன்ஸ்னு ஒன்னு இருக்கு. இட் டிபெண்ட்ஸ் வேர் த லீஜர் இஸ் ஆல் அபவுட், வெதர் இட் இஸ் ஆன் ஒர்க், ஃபேமிலி லைஃப்லயா இல்ல ஸ்கூல்லயான்றது லீஜர், இட் டிபெண்ட்ஸ். ஸோ அது வந்து லீஜர் கைடன்ஸ்ல போட்டுக்கலாம். அதை நீங்க சொன்ன மாதிரி கார்டன் ஆக்டிவிட்டியா, அதுலயும் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்படி நீங்க நவீன் சொன்ன மாதிரி மாண்டிசரி இல்லல, இது இந்த வொகேஷனல் ட்ரைனிங்கும் வருது. ஓகே, ஓ கிரேட். சரி சரி, ஓகே. So the vocational guidance சொன்ன மாதிரி first elementary stage, as I said, these are the basic things. Secondary stage பாத்தீங்கன்னா should help the students to know themselves, to know the world of work, so to develop employment readiness, to develop decision making rules. So next stage பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒர்க் கல்ச்சருக்கு எப்படி அடாப்ட் ஆகுறது. ஸோ ஒர்க் கல்ச்சர் மார்னிங் 9 to 5 இல்லைன்னா சில இதுல பாத்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் இருக்கும், சில இதுல பாத்தீங்கன்னா யூஎஸோட டைம்ல ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ மெனி திங்ஸ் ஆர் தேர். அதுக்கு வந்து வேர்ல்ட் ஆஃப் ஒர்க்கே வந்து டு நோ த வேர்ல்ட் ஆஃப் ஒர்க். ஸோ அங்க போயிட்டு சில இது பாத்தீங்கன்னா அந்த அங்க பேசிக்ஸாவே வந்து ஓரியன்டேஷன் வச்சு அவங்களோட ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த ட்ரைனிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி யூ ஹேவ் டு மோல்ட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ ஓரியன்டேஷன் ப்ராசஸ்னுவாங்க, இண்டக்ஷன் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. தீஸ் ஆர் செகண்டரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஃபார் வொகேஷனல் கைடன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி டு அங்க போயிட்டு நீங்க வந்து சில பேர் வந்து எம்பிஏ முடிச்சுட்டு டைரக்டாவே மேனேஜ்மெண்ட் ரோலுக்கு போயிடுவாங்க, டெசிஷன் மேக்கிங்
அங்க போன உடனே அவங்க டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ்லாம் கத்துக்கணுன்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க ஒகேஷனல் கைடன்ஸ்ல வந்துடும். சரிங்களா? இது செகண்டரி ஸ்டேஜ். தேர்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷன் ஸ்டேஜ். இட் ஷுட் பி more formal one. The objectives is to help the students to get information about the different career training facilities. அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஹையர் எஜுகேஷன் ஸ்டேஜ்ல வரும். ஸோ இது வந்து நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் அ பிடெக் தென் யூ ஹாவ் டு கோ டு எம்டெக். பட் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது கம்பெனிஸே பே பண்ணி படிக்க வைக்கும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்க யூ ஹாவ் டு அதுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் இருக்கு. ஸோ whether I have to take that job or சில பேர் வந்து கேம்பஸ்லயே த்ரூ ஆயிருவாங்க. ஸோ அங்கேயே சொல்லுவாங்க, கேம்பஸ்லயே சொல்லுவாங்க, ஒன்ஸ் யூ கெட் இன் டு திஸ் கம்பெனி யூ கேன் கோ ஃபார் அ ஃபர்தர் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு மார்க் வைப்பாங்க. ஸோ அது ஷுட் ஐ டேக் இட் ஆர் நாட், இதெல்லாம் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் இதுல வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல வருது. ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஃபார் வொகேஷனல் கைடன்ஸ். ஸோ நீங்க ஒரு வாட்டி படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வரும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் மேம், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். யா, ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா vocational guidance. இது helps child to judiciously utilize their leisure time so that they are able to shape their interpersonal behavior in desirable direction and widen their outlook. இதுதான் கேர்லின் மேம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். helps child to judiciously utilize the leisure time. இது என்னன்னா, ஸோ அதாவது டைம், ஸ்கூல் டைம் இருக்கு, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுத்து அந்த மீதி டைம், ஸோ விச் இஸ் லீஜர் டைம், அவங்க உட்காந்து மொபைல் பார்த்துட்டு இருக்க கூடாது, டிவி பார்த்துட்டு இருக்க கூடாது. அதை வந்து நீங்க வேற ஏதாவது ஆக்டிவிட்டிக்கு யூஸ் பண்ணணும். ஸோ தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டான்சிங் சில பேர் இன்ட்ரெஸ்டடா இருப்பாங்க, சில பேர் ஸ்கேட்டிங்க்கு இன்ட்ரெஸ்டடா இருப்பாங்க, சில பேர் மியூசிக்ல வந்து, ஸோ அதை வந்து நீங்க பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரேதர் தென் வேஸ்டிங் டைம், ஜஸ்ட் அவங்க மொபைலில் பார்த்துக்கிட்டு டிவி பார்த்துக்கிட்டு டைமை வேஸ்ட் பண்ணாம ஒரு பர்டிகுலரா ஒரு ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ்ல சேர்த்து விட்டுறலாம். அவர் சில பேர் வந்து இப்போ இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல இதெல்லாம் பண்றாங்க. வாட் இஸ் தட்? யாராவது எடுத்து விடுங்கப்பா. அபாக்கஸ். அப்சல்யூட்லி, ஆமா, அபாக்கஸ் ட்ரைனிங் போறாங்க. சில பேர் வந்து சோ மெனி திங்ஸ், மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வச்சு சில பேர். ஸோ அதாவது அந்த லீஜர், அந்த டைம் வந்து ஸ்பேர் டைம், ஹவு யூ யூட்டிலைஸ் இட் யூஸ்ஃபுல்லி. சரிங்களா? ஸோ ஹெல்ப் த சைல்ட் டு ஜுடிஷியலி யூட்டிலைஸ் த லீஜர் டைம் ஸோ தட் தே ஆர் ஏபிள் டு ஷேப் தேர் இன்டர்பர்சனல் பிஹேவியர் இன் டிசைரபிள் டைரக்ஷன் அண்ட் வைடன் தேர் அவுட்லுக். ஸோ சில பேர் வந்து டைப் ரைட்டிங் கிளாஸ் போவாங்க, ஹையர் பண்ணுவாங்க, லோவர் பண்ணுவாங்க. சில பேர் ஸ்விம்மிங் கிளாஸஸ் போவாங்க. ஸோ தே வில் கோ ஃபார் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, ஃபிசிக் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ இது வந்து அந்த 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 யூட்டிலைஸ் த லீஜர் டைமை எப்படி பெஸ்டா யூஸ் பண்றதுன்றதுக்கு தான் வோகேஷனல் கைடன்ஸ். சரிங்களா? ஸோ இது தென் யூ ஹேவ் சோஷியல் கைடன்ஸ். சோஷியல் கைடன்ஸ் எவ்ரிபடி நோஸ் இட். ஸோ ஒரு சொசைட்டியோட எப்படி வந்து நம்ம மிங்கிள் ஆகணும், அதுக்கு உண்டான கைடன்ஸ் இது. சொசைட்டி அண்ட் பீப்புள் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ். ஸோ அவங்களோட எப்படி மிங்கிள் ஆகணும், லிங்குவிஸ்டிக், சோஷியல், கல்ச்சரல், டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜில் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட எப்படி மிங்கிள் ஆகணும், அவங்க கல்ச்சர் என்ன, இவங்க கல்ச்சர். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு மியூச்சுவலா வந்து வி ஹாவ் டு பிஹேவ். சரிங்களா? ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்கணும். பேக்ரவுண்ட் help in developing social relationship and in becoming tolerant towards each other. So you have to understand mutual அவங்க கல்ச்சர், இவங்க, ஸோ அதை வந்து அடாப்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா யூசி மலையாளம் பீப்புள், யூசி தெலுங்கு பீப்புள், யூசி so many people are there, Hindu, Muslim, Christians, எல்லாம். So those cultures, how you adapt to them. Okay, so these are social guidance. So இது வந்து we have to guide them. So இது எல்லாத்தையும் வந்து it is all we have to ஒரு ஆஃபீஸுக்கோ இல்லைன்னா ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகும்போது so all these people will be there. So எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணணும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். So that's how the guidance goes. சரிங்களா? So then you have moral guidance. This is more important actually.
So due to influence of diverse factors, students tell lies, and so இது என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒருவேளை பேக்ரவுண்டு அவங்க வந்த பேக்ரவுண்டு இல்லைன்னா அதை மாதிரி அவங்க வளர்ந்த பேக்ரவுண்டு இல்லைன்னா இப்போ சேர்ந்து இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸு அதெல்லாம் வந்து சில விஷயம் சில நேரம் என்ன ஆகும்னா தப்பான ஒரு லேர்னிங்கும் கொடுக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம we have to tell them the moral things, சரிங்களா, எது ரைட்டு எது ராங்கு. that also we have to show them the path, okay, or show them அந்த இதை வந்து நம்ம சொல்லணும், how to find it out, எது தப்பு எது ரைட்டு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான நம்ம இதை வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ பேட் டச் குட் டச் அதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மாரல் கைடன்ஸ்ல வந்துடும். ஸோ how to guide them, சரிங்களா. ஸோ இது வந்து மாரல் கைடன்ஸ். ஸோ மாரல் கைடன்ஸ் helps in bringing the students into proper track and help in their all round development. So this is moral guidance. And then health guidance பசங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா how to wash their hands. கரோனா நம்மளுக்கு நிறைய கற்றுக் கொடுத்துருச்சு. தண்ணி கை கழுவுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் நிறைய கத்துக்கிட்டது இந்த கரோனால தான். ஸோ how to wash hands அப்படின்றது கரோனா is taught us a lot. ஸோ அத மாதிரி அந்த these are health guidance. ஸோ நீங்க வீட்டுக்கு போன உடனே clean yourself and ஒரு முடிஞ்சா ஒரு குளியில போடுங்க. ஸோ these are health related things. மார்னிங் வந்து நீங்க brush your teeth, நைட்டு தூங்கும்போது brush your teeth. these are health guidance. இதுல வந்துடும். அது in the present day the concern of health guidance also pertains to guidance in HIV/AIDS. இதை கூட வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண சொல்றாங்க கைடன்ஸ்ல, ஹெல்த் கைடன்ஸ்ல, சரிங்களா, புக்ல இருக்கு. ஸோ அதனால காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் even the 12th students adolescent ageலயே வந்து these are the things they ask us to guide them, சரிங்களா. ஸோ ஃபைனலா வந்து this is all about health guidance. ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா guidance for leisure. ஸோ it is இது என்னன்னா utilize her leisure time fruitfully for two main purposes. All leisure provides us time for personal development. One can increase his efficiency by utilizing his leisure time. It helps the individual to be more productive by getting the necessary things, சரிங்களா. ஸோ கைடன்ஸ் வந்து இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி லீஜர் கைடன்ஸ் யூ கேன் புட் இட் இன் ஸ்கூல், காலேஜ் அண்ட் ஆஃபீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு லீஜர் கைடன்ஸ் தேவைப்படுது, சரிங்களா. அதுக்கு வந்து ஒரு எஸ்கேப் ஆக்டிவிட்டி, அதுக்கு வந்து ஜோன்ஸ் divides leisure time activities into 4 groups. 4 பிரிச்சிருக்காரு. escape activities, general culture or appreciation activities, creative activities, service activities, சரிங்களா. ஸோ ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி. ஸோ எஸ்கேப் ஆக்டிவிட்டிஸ்னா அவுட் சைடு இதுல வந்து நீங்க அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவுட் பவுண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆக்டிவிட்டி வச்சு அதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2 குரூப் வச்சிருப்பாங்க. 2 குரூப்பை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண வைப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா ஒரு டைட்டான ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுத்து அதுல அந்த 2 குரூப்பும் யார் பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னு பார்ப்பாங்க. அந்த டைட் சுச்சுவேஷன்ல who is able to lead that group அப்படின்றத பார்ப்பாங்க. ஸோ தட் அப்போ என்ன ஆகும்னா ஸோ அதுல வந்து இந்த லீஜர் ஆக்டிவிட்டி என்ன ஆகும்னா அதுலயே ஒரு லேர்னிங் இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த லேர்னிங்ல யூ கம் அவுட். அதுல நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து அது பண்றாங்க. இப்போ அது என்ன பண்றாங்கன்னா அவுட் பவுண்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் மாதிரி வச்சு ஒரு ஆக்டிவிட்டி மாதிரி வச்சு அந்த ட்ரைனிங்ல அந்த 2 குரூப் அந்த குரூப்ல யாரு லீட் பண்றாங்க, how the others are adjusting with the groups. So அந்த குரூப்ல யாரு who's making the decisions and அந்த குரூப்பை யாரு லீட் பண்றா, all these things they do it in அது லீஜர் ஆக்டிவிட்டியா பண்றாங்க. பட் தே ஃபைனலி தே கம் இன்டு மெயின் ஆக்டிவிட்டியா மாறிடும் சில டைம்ல. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் திஸ் லீஜர் ஆக்டிவிட்டி கேன் பி யூட்டிலைஸ்ட் இன் அ பெட்டர் வே அப்படின்றாங்க. ஸோ இதுல வந்து நிறைய டாபிக் கொடுக்குறாங்க, கிரியேட்டிவ் சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்னு சொல்லி. ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தட்ஸ் ஹவ் த Can I explain that? Sorry ma'am, can I explain the last one, the leisure activities? Yeah please. Yes. Okay. Escape activities, it's outbound training. அது வந்து most of the office they use that because இங்க என்னன்னா office politics ல and so அந்த teamனா you talk to only that team, sometimes you don't interact with other team. So the outbound trainingல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டீம்ல இருந்து ஒரு 3 பேர், அந்த டீம்ல இருந்து ஒரு 3 பேர்,
அப்படி சொல்லி they conduct outbound training for them, so they get to know each other. So most of these activity பாத்தீங்கன்னாலே interpersonal skill development, and you develop in kind of a stress buster மாதிரி தான். ஆமா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்கவுண்ட்ஸ் டீமும் சேல்ஸ் டீமும் எப்பவும் சண்டேலயே ஓடும். அந்த ரெண்டுத்தையும் மிங்கிள் பண்ணி விடுவாங்க. சோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் டீம் ஆமா they'll get involved. Yes, all verticals will get involved. This appreciation activities அப்படிலாம் பாத்தீங்கன்னா the sales person of the week and அந்த மாதிரிலாம் அது ஒரு ஆக்டிவிட்டியா வச்சு எல்லாரையும் அப்ரிஷியேட் பண்ணி எல்லாரையும் கேதர் பண்ணி, ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆல்சோ ஹேப்பன்ஸ் இன் தி ஸ்கூல் as well as in the எல்லாரையும் ரிலையன்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு போர்டு வச்சிருப்பாங்க கேஷ் கவுண்டர் மேல, பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லி. கரெக்ட். ஸ்கூல்லயும் காலேஜஸ்லயும் நடக்கும் அது. பெரிய வெளியே போட்டு பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர், நம்ம ஃபுட்பால் டீம் தான் இந்த ஜெயிச்சது அந்த மாதிரி எல்லாம். ஸோ தட் ரியலி மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை பார்க்கும்போது நம்மளும் இந்த இதுல சேரலாம், ஃபுட்பால் கிளப்ல சேரலாம், இல்ல கிரிக்கெட் கிளப், அந்த மாதிரி ஒரு இது வரும், அவங்களுக்கு ஒரு என்தூசியாசம் வரும். கிரியேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்ட் வித் வெரி, நம்மளுக்கு இப்ப நம்ம எல்லா சில்ட்ரன், ஸோ எல்லாருக்கும் பார்த்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் கொடுப்பாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி ஸ்கூல் ஒர்க் யூ கெட் தி ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ஆல்சோ. So these project work actually வந்து it's a creative activity தான். So நீங்க வெறும் lessons படிக்காம you go out of the box, you think some activity and you write it down. So அந்த மாதிரி நிறைய colleges நான் பார்த்திருக்கேன். They give a topic and the student themselves has to choose the topic and they have to write about that topic அந்த மாதிரி. So அந்த மாதிரி ஒரு creative activities, then service activities. எனக்கு ஒரு டாபிக் இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க கிரியேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டியில. அதாவது என்னன்னா, ஒரு காட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பவர் கொடுத்துறாரு, சரிங்களா? ஸோ ஹி கிவ்ஸ் யூ அ பவர் விச் ஒரு மேஜிக் பேண்ட் மாதிரி. ஸோ வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு டூ, அதாவது ஒரு நாளைக்கு வந்து நீங்க யாரு வேணா மாதிரியும் மாறலாம். ஸோ யார் மாதிரி நீங்க மாற விரும்புறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. காமிக்கிறதுக்கு I sent my daughter's thing on story telling how it is important for the children அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி டாபிக் given to my daughter. So அதுதான் நான் 2-3 பேருக்கு காமிச்சேன். So what is your say in that அப்படின்னு சொல்லி. So அந்த மாதிரி கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கும் போது when the mind gets sharpened, actually சொன்ன மாதிரி there will be less distraction. அந்த மாதிரி போன்ல ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாம they spend more creatively. அப்புறம் வந்து சில காலேஜஸ் வந்து சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ், பட் ஆனா now we யூஎஸ்ல எல்லாம் இது பண்றாங்க. பட் in India it's limited to MSW அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் பண்றாங்க. they go visit old age homes and and சில காலேஜ் பாத்தீங்கன்னா அவங்களே பெயிண்ட் பண்றாங்க. ஆக்டிவிட்டி ஆக்சுவலி ஆமா, இது என்கரேஜ் பண்ணோம். இட்ஸ் a very good activity. நீங்க சொன்ன மாதிரி சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப கம்மி நம்ம இதுல, ரொம்ப கம்மி. நம்மளுக்கு வந்து இது ஃபீல்ட் ட்ரிப் மாதிரி கூட்டிட்டு போறாங்க, சும்மா இண்டஸ்ட்ரி விசிட் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையே. we don't do any service activities, but service activities is happening within the colleges. Sometimes they paint their own college, they clean their own college அந்த மாதிரி. So அந்த மாதிரி சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். ஸோ இது எல்லாமே வந்து அங்க இருக்கிற கவுன்சிலர் தான், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவுன்சிலர் தான் ஆக்சுவலா இதெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணணும் இந்த சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம். ஸோ they take some old age home, அங்க போய் you can exhibit your story telling to these old people. அந்த மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணலாம், நிறைய விஷயம் பண்ணலாம். பட் யூஎஸ்ல இது பண்றாங்க, பட் நம்ம இந்தியால அதை ஒன்றும் அவ்வளவா பண்றது இல்லை. எக்ஸப்ட் MSW ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் பண்றாங்க. ஓகே ஓகே, இல்ல இதை என்கரேஜ் பண்ணலாம். சொன்ன மாதிரி சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணணும். ஆக்சுவலா நம்ம நியூ ஜெனரேஷன் we have to do all this. They should know, before they enter into a wider world, they have to know the inner world first. இதெல்லாம் இந்த இன்னர் வேர்ல்ட்ல இருக்கும்போதே வெளியே இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் நடக்குதுன்னு அந்த பிள்ளைங்களுக்கு தெரியணும். Correct. Very true. Yeah. Thank you, Sulaiman. Thank you for contributing. Yes, ma'am. Thanks a lot
Hope I'm able to Thank you. explain the guidance. Yeah. Thank you, Suleiman. I could hear Thank you, everything. ma'am. I could not participate. Thank you so much. Excellent. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank Class you. எப்போ வச்சுக்கலாம்? எப்போ வச்சுக்கலாம் நீங்க டிசைட் பண்ணி சொல்லுங்க. We will- Next week உங்க class we வரும். will- Okay, fine. Thank you. எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இதுல அதான் क्वेश्चन வந்து மோஸ்ட்லி 2 மார்க்ஸ்ல நிறைய வந்திருக்கு. கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங் மிக்ஸ் பண்ணி வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுதான். ஸோ மற்றபடி வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் பேசிக்ஸ். இது இந்த நீங்க எப்பயும் கன்சாலிடேஷன் கொடுப்பீங்க, அது கொடுத்திருக்கீங்களா மேம்? நீங்க எப்பயும் கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் ஆல் क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் கொடுப்பீங்களா, அது கொடுத்திருக்கீங்க, போட்டீங்களா? போட்டேன் மேம். இருக்கு. சாரி, எனக்கு ப்ளீஸ், எனக்கு என்ன பழசெல்லாம் தேடுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ப்ளீஸ். Thank you. Very Yes, thank given, you. ma'am. Next slide is given. Yes. Thank you. Yeah, I'll share you, ma'am. I'll share you. Thank you, ma'am. எல்லா Thank you all. சப்ஜெக்ட்டுமே போட்டீங்களா? சூப்பர். Yes, எல்லா சாப்டரும் போட்டாச்சு. I mean எல்லா Thank you. சப்ஜெக்டும் போட்டாச்சு. ப்ளீஸ் போடுங்க. Thank you. I'll share it, ma'am. Yeah. Thank you. Thank you, Thank you, friends. Thank you, Catherine. லைவ்லியா இருந்துச்சு. Thank you. ஐயா, Thank you. most lively class என்னோட கிளாஸ் வருது. Please participate. நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கா? Wait, சொல்லுங்க சார். நாளைக்கு கிளாஸ் Sorry? tomorrow we have class. நாளைக்கு கிளாஸ் ஏன்னா